أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال جعفر بن محمد أنه سئل عن زيارة عليه السلام فقيل له هل في ذلك وقت افضل. ماہ مبارک میں سوال کیا گیا ہے ایک مومنین کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کیا جائے. تو اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے المیثاق چینل کی طرف سے ایک مختصر سی ویڈیو اس عنوان کے تحت کہ ماہ مبارک میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اجر و ثواب. مختصر نظر عرض کیا جائے کہ یہ ماہ مبارک رحمتوں مغفرتوں کا مہینہ ہے. خداوند قدوس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. ان کے لیے مومنین کے لیے کچھ اعمال ہیں جن اعمال کو انجام دے کے مومنین خداوند قدوس کی رحمتوں کے سائے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں میں داخل ہو سکتے ہیں. ان میں سے بہت سارے اعمال ہیں. ان میں سے ایک عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے. جیسا کہ میں نے مقدمتاً ایک روایت کے جملے بھی پڑھے ہیں کہ امام جعفر ابن محمد یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب کیا ہے اور کون سا وہ وقت ہے جس میں زیارت کی جائے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بہت سی تقریباً ایک بہت لمبی روایت ہے وسائل شیعہ میں باب زیارات میں. تو امام سے سوال کیا گیا کہ کون سے اوقات میں امام حسین کی زیارت کرنا افضل ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام اور ایک نیک عمل ہے اور اس نیکی میں جتنا بھی اضافہ کیا جائے وہ اس کے اعمال میں اضافے کا سبب بنے گا. جتنی دفعہ امام حسین کی زیارت کر سکتا ہو کرے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی وقت معین نہیں ہے. لیکن بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس میں اگر زیارت کرے تو امام فرماتے ہیں کہ وہ زیارت عام زیارتوں سے بہت افضل اور بہت قیمت اور قدر اور اجر و ثواب والی زیارت ہے. ان میں سے جیسا کہ مومنین کو پتہ ہے کہ ایک تو شب جمعہ ہے. اب یہاں پر جو مورد نظر روایت میں مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا کوئی ایسے اوقات امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک ماہ رمضان میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور امام نے فرمایا کہ یہ ماہ مبارک میں 3 ایسی راتیں ہیں 3 ایسے موقع ہیں جس میں زیارت کر کے انسان اپنے گناہ معاف کروا سکتا ہے اور فرشتوں سے مصافحہ کر سکتا ہے. اور ان ماہ مبارک کی چند یہ 3 جو راتیں میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی راتوں میں یہ ایسی راتیں ہیں. ان میں سے کوئی ایک رات ایسی رات ہے کہ جس میں خداوند قدوس کے ملائکہ انبیاء سب دعا کرتے ہیں کہ الہی پروردگارہ ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی امام حسین کی زیارت کریں. تو یہ 3 راتیں. پہلی رات ماہ مبارک کی شب اول یعنی ماہ رمضان کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں زیارت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. ہم آخر میں روایات کو بیان کرتے. پہلی رات شب اول ماہ رمضان میں بہت زیادہ ثواب ہے. اس کے بعد 15ویں رات یعنی جو 14 کا دن ماہ مبارک کا 14 کا دن اور 15ویں کی جو رات ہوگی اس میں بھی بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس کے علاوہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لیالی قدر شب قدر کی جو راتیں ہیں جو 3 راتیں ہمارے ہاں اہل تشیع کے ہاں معروف ہیں کہ 19 کی رات 21 کی رات اور 23 کی رات. ان تینوں راتوں میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ انسان جو ہے وہ زیارت کرے. شب اول ماہ رمضان 15ویں کی رات اور شب قدر کی راتوں میں. اور پھر روایات میں آیا ہے کہ ماہ مبارک کی آخری رات اور بہت ساری روایات میں آیا ہے کہ عید کی رات.
अब ईद की रात और ईद के दिन भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना बहुत ज़्यादा मुस्तहब है, जिसे हम कह सकते हैं कि मुस्तहब मुअक्कद, सुन्नत मुअक्कद, यानी ऐसी सुन्नत, ऐसा मुस्तहब, ऐसा नेक अमल कि जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। अब हम मुख्तसर इशारा करते हैं रिवायात की तरफ और उनको बयान करते हैं कि माह मुबारक में ज़ियारत करने का क्या सवाब बताया गया है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से एक रिवायत में मनकूल है कि जो सवाल किया गया इमाम से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत माह मुबारक में क्या अजर व सवाब रखती है, तो मौला फरमाते हैं कि इमाम हुसैन की ज़ियारत 23वीं शब यानी शब कदर की जो रात है, माह मुबारक में अगर कोई इस रात ज़ियारत करे, और जिसके लिए इमाम फरमाया कि शब कदर की रातों में से बहुत ज़्यादा कवी इम्कान ये है कि शब कदर की यही रात है। इमाम फरमाते हैं ये वो रात है कि जिस रात में खुदावंद कुद्दूस के मलाइका और अंबिया खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि मौला हमें इजाज़त दे दे कि हम भी करबला जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करें। तो फिर जो इस मलाइका और अंबिया के गिरोह में दाखिल होना चाहता है वो इस रात में माह मुबारक में आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। दूसरी रिवायत में ये है कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब माह मुबारक में इंसान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने के लिए आता है तो आसमानों से ये निदा आती है कि ऐ बंदे खुदा, तुम्हारे रब ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए। और उसके अलावा बहुत सारी रिवायात हैं हमारे पास जो है कि जो माह मुबारक की अव्वल में, माह मुबारक की 15वीं शब, माह मुबारक में लैलतुल क़द्र की रात में और ईद की रात में इमाम हुसैन की ज़ियारत करे तो उमूमी जो फ़ायदे बताए गए हैं कि उसकी आम तौर पर जो भी ज़ियारत यानी जब भी ज़ियारत की जाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तो उनके जो फ़वाइद हैं वो तो है ही हैं कि उसकी उम्र में इजाफ़ा होगा, उसके रिस्क में इजाफ़ा होगा, उसके माल में इजाफ़ा होगा, उसकी मानवियत में इजाफ़ा होगा, वो अल्लाह के मुक़र्रब बंदों में शामिल हो जाएगा। क़यामत के दिन इमाम हुसैन के ज़व्वारों की जो सफ़ है, जो लाइन है, वो अंबिया की लाइन के बाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ायरों की सफ़ होगी और वो जो ज़ियारत करने वाले होंगे, जो ज़ुव्वार होंगे, उनका मकाम देख के अंबिया भी रश्क करेंगे, बड़े बड़े औलिया रश्क करेंगे कि ये कौन से वलीउल्लाह हैं, ये कौन लोग हैं, इनके क्या आमाल थे कि इनको इतना बुलंद दर्जा दिया गया है। तो वहाँ पर तारुफ कराया जाएगा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ाहिर हैं। ये जो फ़ज़ाइल हैं ये भी शामिल हैं और ख़ुसूसी तौर पर मौला ने कहा कि ये जो अय्याम है माह मुबारक के, जो मैंने अर्ज़ किया 3-4 रातें ऐसी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, उसमें ये आम फ़ज़ाइल भी हैं जो बताए गए हैं। और उसके अलावा जो मलाइका से मुसाफ़ा करना चाहे, जो अंबिया से मुसाफ़ा करना चाहे, जो अपनी दुनियावी और उखरवी हाजात को पूरा करवाना चाहे, अपनी मग़फ़िरत करवाना चाहे, अपने माल, रिज़्क़ और औलाद में बरकत करना चाहे और जो चाहे कि उसको औलाद हो और उसकी रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, तो उसको चाहिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करे। उसमें से शब जुमा है, उसमें से माह मुबारक की 3-4 रातें हैं, ईद की रातें हैं, अरबईन की ज़ियारत है। लिहाजा जितना हो सके, यहाँ तक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कुदरत रखते हुए मेरे दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं करता, करबला की ज़ियारत नहीं करता, गोया कि इमाम हुसैन के हक़ में उसने खयानत की है, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़ में वफ़ा नहीं की। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क न किया जाए और ख़ुसूसन माह मुबारक की रातों में और ईद की रातों में और अरबईन की रात और शब जुमा की रात, ये तो ऐसे औक़ात हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को अंजाम दिया जाए। दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मोमिनीन को ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमाए, ख़ुसूसन उन रातों में नसीब फरमाए जिनका हमने बयान किया है।
اور تفصیلاً امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے بارے میں بعد کی ویڈیوز میں گفتگو کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی